સજેશન તો એક જ છે, અમે બધા પહેલા એક યુવા બનાવી હતી, પણ એમાં એવું થયું હતું કે સ્ટાર્ટિંગમાં તો બધું હાવ હતું, એટલે બધાને આમ ઇન્ટરેસ્ટ હતો કે હા હા અમે સભ્ય છીએ, અમે આ છીએ. પણ પછી એમાં એવું થયું કે ધીમે ધીમે બધાના મોરલ ડાઉન થતા જાય. કોઈ આવો, કોઈ 5 જણા આવો, 4 જણા આવો. પેલા તો સ્ટાર્ટિંગમાં બધી પબ્લિક આમ બધા આપણા સભ્યો આવતા હતા, બધા મનથી ને બધી. ધીમે ધીમે એ આપણા સભ્યો ઓછા થયા, એમ આપણું આખું યુવા બ્રિગેડ પણ બંધ થઈ ગયું. તો મારી એ જ આશા છે કે અત્યારે હાલ જે હવે નવું યુવા જે આપણું સંગઠન બન્યું છે, તો બધા દરેક મીટિંગમાં કોઈ જેન્યુઅન કામ હોય ને એવું કઈ હોય તો ના આવી શકાય, પણ બને એટલું બધા એવો પ્રયાસ કરે કે દરેક મીટિંગમાં આવી શકે અને તું થાય. બરોબર, મારો તો આ એક સજેશન છે. બાકી વેરી ગુડ. આપણે જે સંગઠનમાં જે આટલી આપણે જે સભ્યોએ હાજર રહેવું એ જ આપણી કરોડરજ્જુ છે. એ જ નહીં હોય તો બધાના મોરલ ધીમે ધીમે એમ ડાઉન થઈ જશે. પછી જેમ હતું એમ પહેલા જેમ પછી આપણું ફરી યુવા સંગઠન બની ગયું. એટલે મારું એક જ સજેશન છે કે બધાએ મળીને કામ કરવું અને હાજર રહેવું દરેક મીટિંગમાં બને ત્યાં સુધી. એટલે આપણે જ્યાં યુવાનો શું ગમે કે સ્પોર્ટ્સ ગમે કે કાર્યક્રમ ગમે એવા રાખીશું તો જ વધારે ભેગા થશે. એટલે જ વિશાલભાઈનું સજેશન બહુ સારું રાખતો જ પડે. બધા એકબીજાને આપણે ક્રિકેટ મેચ રાખી તો આપણે બધા એ વખતે મીટિંગ પણ થશે, જોડે સ્પોર્ટ્સ પણ થશે. હવે संगठन मंत्री मनोज शर्मा जी से अनुरोध करूंगा जो यहाँ पे आए। आप सभी को जय सिया राम मेरी तरफ से। और आप सब इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो आज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए। और मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे इकट्ठा होते रहो। भाई संगठन है तो एक संगठन रहे तो सबसे बढ़िया है, और एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे का काम देखते रहे, और जिसके जो लगता काम है वो एक दूसरे की हेल्प करते रहे और समाज को ऐसे आगे बढ़ाते रहो। यही सबसे बढ़िया बात है। और इन्होंने बताया कि सबको इकट्ठा करने के लिए ऐसा कोई छोटा मोटा इवेंट रखते रहो कि जिससे सबको रस होता है। ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज बोलोगे ना आप आओ तो कोई सोचेगा ऐसा ऐसा है, बट ऐसा बोलोगे भाई ये कुछ कार्यक्रम है या कुछ है तो सब कोशिश करेंगे आने के लिए। तो इस तरह से सब लोग इकट्ठा रहो और समाज को एक बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। बस यही बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सह संगठन मंत्री विजय देवकीनंदन शर्मा गांधीनगर से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने विचार विमर्श रखें। जय राम जी की हर हर महादेव। मैं विजय कुमार देवकीनंदन शर्मा गांधीनगर से। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि सब लोग सारी मीटिंग अटेंड करें। और मेरा एक सजेशन ये है कि हम युवाओं के लिए जो एजुकेशन में है अभी पढ़ रहे हैं, तो मेरा मंतव्य है कि हम लोग जैसे दूसरे समाज की बुक्स होती है, कम से कम रेट में बच्चों को हम नोटबुक्स और जो भी स्टेशनरी है हम उनको प्रोवाइड करें। तो क्या कि जो हम लोग तो है तो हम लोग तो एफर्ट कर सकते हैं, सब स्टेशनरी टेक्स्ट बुक नोटबुक जो भी चाहिए हमें हमारे पास है, पर जो उन लोगों के लिए जो एफर्ट्स नहीं कर सकते तो हम उनको भी। और ऐसा नहीं, अगर हम वो काम कर रहे हैं तो फिर हम हमारे समाज के हर घर को बोल सकते हैं कि आपको जो स्टेशनरी परचेज करनी है वो अपने समाज की परचेज करें, क्योंकि हर दूसरे समाज में वही होता है, जो कोई भी बड़ा से बड़ा बंदा होता है या छोटा से वो उनके समाज की स्टेशनरी यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या हमारा समाज का भी ग्रोथ होगा और हमारी एक अलग से पहचान भी बनेगी, भाई ये समाज भी इधर गुजरात में एग्जिस्ट करता है। और कुछ चलो અમે હમણાં ગામડાઓમાં તો પટેલોમાં પી ફોર પીચ ચાલે છે, સિટીમાં તો ઓછું છે, સિટીમાં ઓછું વ્યવસાય ચાલતા હોય તો અંદર અંદર વ્યવસાયથી કામ થાય સારું છે। એમાં બી અને જોબમાં બી કોઈ સારી પોસ્ટ પર હોય 100% તો એને બી ખેંચવાનું ટ્રાય કરવો જોઈએ। સહસંગઠન ઉપર ऊपर 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 शुभम आए और अपने विचार विमर्श रजू करें।
શેર માર્કેટમાં બી નોલેજ હોય તો શેર માર્કેટમાં બી ભાઈ કરી શકે છે. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ધેટ મીન્સ કામમાં લાગે. दो छोटे सजेशन है कि फर्स्ट आई हेल्प पीपल, मैं लोगों को जॉब के लिए हेल्प करता हूँ. आई डोंट चार्ज एनीथिंग. तो अगर किसी को जॉब की किसी को भी जरूरत हो, बहुत बढ़िया, जस्ट मिनिमम बहुत ग्रेजुएशन, बड़ा काम है. ठीक है. मैं 10th 12th के लिए भी कोशिश करता हूँ. अगर किसी को जॉब की सर्च हो तो आई कैन हेल्प इन दैट. और दूसरा ये है कि अपने युवा के रिलेटेड कोई भी डिक्लेरेशन हो वो मंत्री या प्रमुख या उप प्रमुख ही दे, उसके अलावा कोई और दे और उस पर डिस्कशन हो, कुछ कंफ्यूजन हो, वैसा ना. बिल्कुल सही बात है. और इसीलिए डिसाइड करके ग्रुप में डालें कि फंड या किसके लिए यूज होगा, क्या होगा, ये इन पे छोड़ देते हैं. नहीं पर actually कुछ लोग हैं जो हमेशा उंगली करते रहते हैं. एक ये मीटिंग जो बनती है वो अरे इसी नहीं, चीज के लिए है कि जो कंफ्यूजन होंगे, जो डिस्कशंस होंगे, वो सब क्लियर भी होंगे. और जिसको भी एडवाइस देनी होती है ग्रुप में उनको पहले बोलो कि आप आओ घर मैं- में बैठ के ये सारी मेरा discussion नहीं होती. पर्सनल मंतव्य ये है कि मीटिंग में अगर मैंने लिखा कि अंदर आओ, अंदर आ, तो हम भाव प्रकट नहीं करते हैं. तो वाक्य से हमें उस व्यक्ति ने किस भाव से ये वाक्य लिखा है हमें नहीं पता चलता. तो मेरा ये अनुरोध है कि अगर कोई भी निर्णय लेने हैं तो फिजिकली मीटिंग में हो, वो ज्यादा बेहतर है, रेदर देन दी ग्रुप में मैसेज डाल के जो क्योंकि जब हो. हम मैसेज देखते हैं शाम को तब तक तो डिसीजन में फाइनल हो चुका होता है, तो वो कोई सेंस नहीं है. એક પેલું જે આપણું રેગ્યુલર જે અમદાવાદનું બધાને એડ કરવાનું ગ્રુપ બન્યું છે એ રાખો, અને એક જે તમારી આ ટીમ બને ને એનું એક group. ટીમનું એક અલગ, અને એમના એડમિન એ ખાલી ઓપન, એ તમારે કોઈ પણ આખી ટીમનું જે સજેશન પેલામાં આવે ને તમારે કોઈ ચર્ચા કરવી હોય તો એ ગ્રુપમાં કરી લેવાનું. એમાં પ્રદેશના અને જિલ્લાના પ્રમુખ અશોકભાઈ હા, એને એમને કોઈને એડ રાખજો જેથી કરીને એ લોકો પણ જોઈ શકે કે ભાઈ શું ચર્ચા થઈ રહી છે. અને એ પ્રમાણે પછી જ્યારે પણ ડિસિઝન લેવાનું હોય તો ખાસ કરીને શહેરના આપણા પ્રમુખ છે અશોકભાઈ અને યુવાના પ્રમુખ છે, બંનેનું સજેશન લઈને જ આગળ. અને કોઈ લોકો જાતે જ લઈ લે છે, જેમ મહેશે કીધું, મેં ઘણી વખત જોયું છે કે ભાઈ જાતે જ આ પ્રશ્નો એ કરે છે, જવાબ એ કરે છે, અને કોઈ બધાય લાયક જ છે, પણ શું છે કે પ્રોપર કામ થાય તો આ લાંબુ ચાલે. મિનિમમ ગવર્નન્સ, મેક્સિમમ વર્ક. નોટબુક નો વિષય છે તો નોટબુક નું પ્રદેશ દ્વારા એવું થોડું સજેશન ત્યાં મૂકીશ કે આખા સમાજમાં આપણે એક જ લોગો હેઠળ બધા જ જે સમાજના જે આ વસ્તી ગણતરી થઈ જાય, કયા કયા ધોરણમાં ભણે છે, શું છે, એનું બાયફર્કેશન થઈ જાય, એટલે આપણે ચોપડા છપાવી, નોટો છપાવી, કેટલા પેજના છપાવા, અને કોઈની જાહેરાત કે એવું લઈને આપણને અડધા ભાવે મળી રહે અને દરેક જિલ્લામાં પહોંચે એવું સજેશન પહોંચાડે. કોઈ પણ આપણો સમાજનું નહીં, બીજા માણસ પણ એ વસ્તુ લે છે. એટલે આપણા સમાજ 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 દાખલા તરીકે હું દેગામ બ્રહ્મ સમાજનો પ્રમુખ છું, તો એક ચોપડો એપ્રોક્સ 100 રૂપિયાનો પડતો હોય તો એ હું બીજી જાહેરાતો ને એવું લઈને એનો એક ચોપડો હું સમાજના લોકોને 50 રૂપિયામાં આપું. એને સમાજને ફાયદો પહોંચે અને દરેક લોકો સુધી એક પૈસા વાળા 30,000 રાજ્ય ને सबसे छोटा हूँ आप सबसे, मैं आपको क्या बताऊंगा, बट 2-3 चीजें जो कहना चाहता हूँ. एक तो आज सबसे पहले कहूँगा कि यहाँ से चलते आगे कभी भी कुछ बोल दूं, किसी को कभी गलत लग जाए तो उसका कभी गलत मतलब ना निकाल ले, क्योंकि मेरा हमेशा एक वो रहता है कि जो सत्य है वहाँ पे पहले खड़े. ठीक है, उम्र में सबसे छोटा हूँ, 17 साल की उम्र से हमेशा काम करते आया हूँ, तो काम की वजह से कभी मौका नहीं मिला कि अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ. इनडायरेक्टली बहुत किया है, मतलब कभी किसी ने मदद मांगी हो तो उसको वहाँ पे मदद करी है. बट ये सब डिस्कशन होने के बाद जब मुझे मौका मिला कि हाँ भाई चलो समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं स्पेशली कल दिल्ली से यहाँ पे आया, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैंने बोला कि चलो
देखते हैं, मेरे 2 से 3 सजेशन है कि सबसे पहले हम लोग है ना एक एकता लेके आए कि आज जैसे कि हमारे ग्रुप में भी 100 से ज्यादा लोग अभी ऐड हुए हैं, कोई ना कोई कारण से कोई आ नहीं पाया कि कोई ना कोई कारण से कोई बिजी रहता है, कार्य भी पहले जरूरी है, तो एकता जुड़े, बाकी सब बातें तो सबने करी, वो सबसे सत्य है। दूसरी चीज के हम लोगों सबसे पहला फर्ज ये होना चाहिए कि हम लोग राष्ट्र के लिए तो हमेशा काम करते ही है, ठीक है, तो हमारे समाज के लिए काम करें, समाज से जो राष्ट्र काम करिए वो दूसरे समाजों तक भी हम पहुंचाए। जैसे आज बहुत बार देखते हैं कि पूर्वजों के टाइम से देखते हैं कि मराठा समाज होता है, शिवसेना होती है, कि आरएसएस है, कि कोई भी है, वो लोग एक समाज के संगठन के नाम से जाना जाता है। तो जब हमारा संगठन बढ़ेगा तो लोगों को हमारे समाज के साथ साथ बाहर के लोगों को भी विश्वास आना चाहिए कि भाई हमको कोई पटेल है, राजपूत है, कुछ भी है, कि हमको तकलीफ पड़ी तो ये समाज के पास जाओ, तो हम लोग उनका निराकरण लेके दे सकते हैं। चौथी चीज के युवाओं के साथ साथ हम लोग जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन है कि कोई भी है, अगर उनके साथ कभी कोई अन्याय हो रहा है और हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई अगर वो गलत काम कर रहा है और हमको लग रहा है कि सही काम है, अगर वो ये मौका मत देखो कि हम लोगों को वो इनवाइट करे और वहां पे जाके हम लोग वो चीज को रोके। अगर लग रहा है इंसान गलत कर रहा है तो वहां पे तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि सत्य ही हमेशा सबसे काम आता है। तो मैं चाहूंगा कि सत्य के साथ सब लोग खड़े रहे, और ज्यादा से ज्यादा मैं इतना कहना चाहूंगा कि समाज के लिए मैं जितना उपयोग में आ सकूं उतना मैं काम करूं, और हमेशा मेरे सजेशंस देते रहूंगा डे बाय डे, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ऐसे। बाकी आपको लगता है कि कभी भी कोई जरूरत है, जैसे कि सरकार की कोई चीज चाहिए या हमको लग रहा है समाज में कुछ सरकार की चीज लानी चाहिए, तो मुझे आज ऊपर वाले ने इतना एक मौका दिया है कि मैं सरकार के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं समाज में उतनी चीजों को इम्प्लीमेंट करूँ। आपको सिर्फ ये नहीं अहमदाबाद गांधीनगर बेगाम नहीं, हमको लगता है कि हमारा कोई भी समाज का सदस्य गुजरात में रह रहा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, ठीक है, यूपी में रहते हैं, तो हो सके उतना मैं वहां से मेरी जितनी होगी उतनी मदद करूँ। मैं कहना चाहूंगा, मैंने देखा हुआ है काफी कि ये कोई फ्रॉड होते हैं तो पहले आप इनका सजेशन पहले लो, ज्यादा अच्छा रहता है। अभी काफी कुछ चल रहा है कि फेसबुक में आईडी किसी का बन गया, अकाउंट में हो गया किसी का, तो आप एक मतलब इनके एक्सपर्ट है ये चीज के, तो आप इनका सजेशन ले सकते हैं और अपने को काफी हेल्प कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड। वो मैं ट्राई दे सकते हो। जी सबको बोलता हूँ कि साइबर क्राइम एक ऐसी चीज है कि लालच, देखो फ्री की सरकार ना गुजरात में चली, किसी को भी सबको पता है, ठीक है, तो फ्री की चीज कभी मिलती नहीं। लालच जहाँ भी आएगा ना, लालच अपने ऐसे भी करते हैं तो भी अपना नुकसान होता है। तो ऑनलाइन में भी वही चीज है कि भाई 50% तक सेल जा सकता है, 60% 70% तक सेल वाली चीजें नहीं मिलती है, फिर वो कचरा मिलता है। तो वही चीजों में जैसे ऑनलाइन ऑफर्स है, ऑनलाइन लालच में लोग अपने जो लॉटरी होता है, रमी होता है, ये सब ऑनलाइन गेम्स और इन सब के चक्कर में जो फंस जाते हैं ना मार्केटिंग के चक्कर में, उसमें साइबर क्राइम होता है। बाकी आपका जो मोबाइल फोन है वो इतना सिक्योर रहता है कि आपको कभी हैक हो ही नहीं सकता, बट 98% इंसान की गलती और 2% लालच, उसकी वजह से 100% लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहा है। अगर ये दो चीज ना करें ना तो किसी के साथ साइबर क्राइम नहीं होगा। दूसरे को ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए लालच, नहीं ग्रुप में ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैं ये बात बोलने वाला था बीच में, मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि हमारा जो ग्रुप है ये ग्रुप में मैसेजेस आते रहते, तो मैं चाहूंगा कि अपना जो ग्रुप बना है वो ग्रुप को सिर्फ गाइडेंस के लिए रखो कि भाई नोटिफाइड करो, बाकी सब लोग एक दूसरे का स्टेटस व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सब देखते ही है, क्योंकि बेफिक्र कोई लिंक भेजेगा उसको आप लिंक वापस ग्रुप में डालोगे और वो लिंक दबाओगे तो दूसरे का नुकसान होगा, और आप किसी को कहने भी नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है किसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बस। बाकी एट लास्ट में यही अगेन फिर से कहना चाहूंगा कि हम एकता बना के चले, सत्य पे चले, और हो सके उतना एक दूसरे को मदद करो। जहाँ मैं उपयोग में आ सकता हूँ वहाँ मेरे से मदद मांगे और मैं मदद करूँ। अब मैं नीरज शर्मा जी वस्त्राल से यहाँ उपस्थित हैं, तो आगे आए। नीरज शर्मा, जय मैनेजमेंट वाला हम पकड़ी रखे बोलवा બે વાક્ય શું કરવું જોઈએ આપણે? બે વાક્યમાં સમાજનું મેનેજમેન્ટ કરી લો, પછી આપણે આનું મેનેજમેન્ટ કરીએ। જો કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ કી જય। સમાજ માટે માણસને પોતાની શક્તિ મુજબ જે પણ એની કાર્યક્ષમતા હોય એ કાર્ય સમાજ માટે કરવું જોઈએ, યોગદાન આપવું જોઈએ, એકબીજાને સહકાર કરવો જોઈએ, અને મારા માટે કઈ કામ હોય તો મને સેવાનો મોકો આપજો।
आगे हम कल्पेश राम बाबू पंडित તમારું મંતવ્ય અને જો અહીંયા આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે બધાના મંતવ્ય જાણી લઈએ. સમય સીમા આપણે ક્રોસ કરી ચૂક્યા છે તો બધાને અહીંયા એમનું મંતવ્ય રજૂ કરવાનું આપણા સમાજ માટે જે યુવા લોકો છે જે મોટા બુજુર્ગો લોકો જે જાત્રાનું ને એવું બધું પર્યટન કઈ એમના માટે કરે કે જાત્રાઓ જઈ શકે, સમાજના ભેગા થઈ સમાજ લોકો ટૂર બનાવે એના માટે બહાર એ લોકો જઈ શકે ફરવા માટે. એના માટે કઈક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ટ્રાવેલ્સ વાળા જે લોકો સમાજની ગ્રુપની કઈક બસ કરે એવું કઈક આયોજન કરે એ લોકો એમના માટે. બહુ સારું સજેશન છે. એમના માટે બી આપણા વિશાલભાઈ છે. જો એક ગઈકાલે જ મારા જોડે ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ વાળા ભાઈ જોડાયેલા છે, તો એમને આપણા છેક હરિદ્વાર અને એના જોડે બે પ્લેસ કરાયા હતા. સારીમાં સારી વ્યવસ્થા, અહીંથી ટ્રેનમાં જવાનું, ટ્રેનમાં આવવાનું. 2800 રૂપિયાનું બજેટ એને આપ્યું હતું. 2800 રૂપિયામાં જઈને આવવાનું. તો આપણા સમાજના લોકોને ત્યાં શું કહેવાય એકાદ 1000 રૂપિયા ટોકન લઈને જે બિલકુલ ફ્રી રાખીશું, જેમ ભાઈએ વાત કરી ધ્રુવ ભાઈએ કે ફ્રી રાખીશું તો એનો કોઈ મતલબ નહીં રહે. તો સમાજના દરેક વડીલોને આપણે એવી એક ટૂર ગોઠવીએ અને એક 2800 રૂપિયા નોર્મલ બાબત છે. થોડા આપણે ફંડિંગ ભેગું કરીશું અને એમને બીજો આપણે જે 1500-1800 રૂપિયા જેવું બીજો એક્સપેન્સ લાગે આપણે ભોગવી લઈશું. પણ આ બધા વડીલોને એમ થાય કે અમારા યુવાનો આપણને ત્યાં લઈ ગયા, એવું આખા પ્રદેશ દ્વારા 200-500 લોકો થાય એનો કોઈ સવાલ નથી, પણ એવું એક આયોજન ગોઠવ્યું. ખૂબ સરસ વાત કહી એમને, તાલીઓથી વધાવીએ. અને ખરેખર બહુ જરૂરી અને બહુ ઉપયોગી સૂચના છે. હવે હું ટ્રેનમાં શું જોડે રહે ને તો એકબીજા સાથે પરિચયમાં આવે. જો અહીંયા એક સજેશન છે કે ભાઈ બધા એકબીજાને મળતા રહેશે, એકબીજાને એકદમ પહેલી વખત મળ્યા હશે તો તરત કોઈની ઓળખાણ નહીં થઈ જાય. અને કોઈને પૂછતા શરમ આવે કે દિવસ મને મળ્યા હતા અને પછી મેં આજે એમનું હજી નામ પૂછું, એક વખત નહીં 10 વખત ના ખબર હોય તો 10 વખત પૂછું, ત્યાર સુધી આપણા મનમાં પાકું ના થઈ જાય ત્યાર સુધી. દરેક વ્યક્તિને આપણે આપણી એકતા અહીંયા જ બતાવવી જોઈએ. દરેકને એક મોકો આપણે અહીંયા આપીએ. કલ્પેશ એમનું થઈ ગયું. ચેતન કમલેશભાઈ શર્મા વસ્ત્રાલથી નથી હાજર. અચ્છા. હરીશ ગોપાલદાસ શર્મા નાગરવેલ. હા, ટૂંકમાં જે એમનું મંતવ્ય છે રજૂ કર્યું. હા ભાઈ, મારું નામ હરીશ ગોપાલદાસ શર્મા, રહેવાસી નાગરવેલ, અમદાવાદ. આપણે બીજાને રિક્વેસ્ટ છે કે અહીંયા આવે પ્લીઝ બધા આવી જાઓ, આપણા માટે જ છે, પેલી પબ્લિક માટે નથી. જાહેરાત કરી છે. સજેશન ભાઈ બધા બેસી જાઓ. અત્યારે જો આપણે આમ કરીશું તો પછી કેમનું આગળ વધશે? એટલે આપણે અને શું કહેવાય, આપણે જેમ ગાદી તપાવતા હોય એમ આ તપાવવું જ પડશે નવેસરથી. આપણે બધા બેસીએ ને જે કે છે ભલે આપણે હજી 15 નેક્સ્ટ ટાઈમ મીટિંગ મળીશું ત્યારે ખુરશીની વ્યવસ્થા રાખીશું, પણ અત્યારે તો બધા આપણે સાંભળીએ દરેક એકબીજાને. શરૂઆત અહીંથી જ છે. શરૂઆત જે રીતે આપણી અત્યારે થઈ છે એ શરૂઆત આપણે લાસ્ટ સુધી રાખવાની છે. લાસ્ટ ટાઈમ જે થયું અને આપણે આગા પાછા થયા એને છોડીને આપણે આ જે વસ્તુ અત્યારે ચાલુ છે દરેક યુવા આપણે મળતા જ રહીએ અને કંઈ ને કંઈ કામ માટે આગળ વધતા રહીએ. અને બધાને ખાસ એ કે બધાએ હાજરી અચૂક આપી. અને બીજું કે આપણા કોઈને બી અમદાવાદ છે, ગાંધીનગર કે દહેગામ જે બી જિલ્લામાં મેડિકલી કોઈને જરૂર પડે તો દરેક એક થઈને કોઈના બી પાછળ સપોર્ટમાં ઊભા રહે. મેડિકલમાં દોડધામ બહુ થઈ જાય છે, એમાં નોલેજ નથી હોતું ઘણીવાર કે શું કરવું, ક્યાં જવું છે. એના રિલેટેડ કંઈ બી કામ હોય તે એકબીજાના સંપર્ક કરીને આપણે એના સપોર્ટમાં રહીએ, એ મારું કહેવું છે. આમાં અમને એક વાત આવી છે કે કોઈ બી ગ્રુપમાં મેસેજ આવે છે કે ભાઈ જરૂરિયાત છે તો આજે એક ટીમ બનીને બધા પહોંચી જઈએ. હા, એને હિંમત આપીએ આપણે તરત કે એ ખાસ જરૂરી છે આપણા ગ્રુપ માટે. બરાબર. ભગવાન કરે એ વસ્તુ કોઈને થાય નહીં, પણ જરૂર પડે અને ગ્રુપમાં મેસેજ થાય કે ભાઈ બધા જરૂર છે તો બધા ત્યાં પહોંચી જાય. સરકારની યોજના છે મહાઅમૃતમ કાર્ડ ને સિંગલ નીકળે છે, જરૂર પડે જ નહીં પણ એવું કઢાઈ લેવું પણ ખાસ આવશ્યક ને જરૂરી છે. એના જે નોર્મ્સ હશે હું ગ્રુપમાં નાખીશ, એટલે દરેકે એક દિવસનો અડધા દિવસનો સમય સ્પેન્ડ કરીને એને એક કઢાઈ જ લેવું, જેથી ક્યારે શું તકલીફ આવી જાય ખબર નથી. ને હવે તો સારી હોસ્પિટલોમાં એ કાર્ડ ચાલે છે અને એની મર્યાદા પણ 10 લાખ સુધીની કરી દીધેલી છે.
એટલે આપણે એનું ખાસ એક મા અમૃતમનું કાર્ડ આપણા ઘરના દરેક સભ્યોની હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નીકળે છે. પહેલા ભેગું નીકળતું હતું, હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નીકળે છે. મેં હમણાં જ અઠવાડિયા પહેલા પપ્પાના સ્ટેન્ડ નખાયા સાલ હોસ્પિટલમાં એ કાર્ડ અંતર્ગત, એટલે બહુ સારી સુવિધા છે. હવે હું વિકાસ રમણલાલ શર્મા સરસપુર હાજર છે. હા, પછી અભિષેક શર્મા નાગરવેલ આવ્યો. નમસ્કાર સૌ બધાને. એક તો પહેલી વસ્તુ કે આમ તો બધા સજેશન બધાએ આપી દીધા છે, પણ મારો પરિચય આપી દઉં. હું એક સારી એવી કંપનીમાં એક સારી પોઝિશન ઉપર છું આઈટી ની અંદર, પ્લસ અમદાવાદની ઘણી બધી કંપનીઓમાં એઝ અ પ્રોબ્લેમ સોલ્વર તરીકે કામ કરું છું. તો કોઈ બી યુવા વર્ગને આઈટી રિલેટેડ કે કોઈ જોબ રિલેટેડ કશું બી હોય ટ્રેનિંગ પર્પઝ, જેમ કે કોઈ માસ્ટર્સ કેવું બધું કરતું હોય છે, બીટેક કેવું કોઈ આઈટી ની અંદર, એની માટે કોઈ સજેશન્સ કાં તો કોઈ હેલ્પ જોઈએ ટ્રેનિંગ માટે બી, કોઈ કંપનીમાં તમારે રિક્રુટ થવું હોય એની માટે મને મળી શકો છો. ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અભિષેકભાઈ. હવે યુવા સંયોજકમાંથી દિલીપભાઈ શર્મા હાજર હોય તો આઈટી સેલના આઈટી સેલ દિલીપભાઈ આવો. અને દિલીપ આપણા જોડે છે સમય. રાજેશજી, દિલીપભાઈ નો તમે સહકાર લેજો વેબસાઇટ માટે, કારણ કે આગળ એમને બનાવી હતી. બ્રિજેશભાઈ નો પણ સહકાર લેજો, એમના જોડે ટેન્ટેટિવલી જે અમુક મટીરિયલ જૂનું છે, અને એમાં બ્રિજેશભાઈ. નમસ્કાર બધાને. નમસ્કાર. હું તો એક જ વસ્તુ કહીશ, જે લોકો નથી આવતા અહીંયા એ આવે એવું તમે એમને માર્ગદર્શન આપો. જેટલા વધારે લોકો હશે એટલું સમાજ મજબૂત બનશે, બાકી તો બધું વ્યવસ્થિત ચાલે. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ અનિલભાઈ શર્મા બાપુનગર થી યુવા સહ સંયોજક. શું કરી બાપુનગર રહું છું. આપણે એક જ વાત કરીએ કે સંગઠન થોડું મજબૂત બનાવીએ, જે નથી આયા એને ભેગા કરીએ અને મજબૂત સંગઠન બનાવીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આપણે સલાહકાર સમિતિમાંથી સૌપ્રથમ હરેશભાઈ સાહેબને આમંત્રિત કરીશ. તે એમના યુવા સંગઠનને જે માર્ગદર્શન આપે. હું હરેશ પંડિત. સૌપ્રથમ તો આપણા અમદાવાદ ગાંધીનગર જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ સાહેબ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી લાલજી મહારાજ, મહામંત્રી પ્રદેશ અધ્યક્ષના મહામંત્રી શ્રી ભીખા કાકા, અને આપ સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં પધાર્યા એ બદલ હું તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. પેલા લોકો આગળ આવી જાય, બધા આગળ આવી જાઓ. અહીંયા આ બાજુ આવી જાઓ. પછી આપણે ભીખા કાકાએ જેમ કીધું કે અહીં ભેગા થયા, પણ જો આપણે આવી રીતે એક એક બે જણ આપણે અલગ થઈ જઈશું તો આપણે શું છે કે અહીંયા ગાડી જે ઉત્સાહ છે ને, ઉત્સાહ ધીરે ધીરે ઓછો છે. કેમ કે અહીંયા ગાડી જે ઉભા છે એમને દેખાશે જ નહીં કે કેટલા જણ છે, શું છે. બરાબર. બીજી વાત કે આપણે એક એવું લાવીશું કે હવે મીટિંગ હોય ને તો આપણે ફોન કદાચ સાયલન્ટ કે બંધ રાખીશું, તો શું છે કે કોઈ વાત કરતું હોય એનું મોરલ તૂટે નહીં. બીજી વાત કે આપણે અહીંયા ગાડી આજે અમે અને વિજય કાલે ચર્ચા કરતા હતા કે હરેશ 50 જણ જોડા આવશે તો આપણો કાર્યક્રમ સફળ થયો, અને આપણો કાર્યક્રમ સફળ બી થયો, અને બધા એટલો ઉત્સાહ આપ્યો, જે બધા સજેશન આપ્યા, બહુ જ સારી વાત છે. મને એવું લાગે છે, હું એકચ્યુઅલી અમે તો 50 ની નજીક આવ્યા એટલે પેલી બોર્ડર હોય ને રાજસ્થાની ગુજરાત બોર્ડર એ પાર કરવાની અહીં પર આવ્યા, પણ આ જોઈને મને એવું લાગ્યું કે આપણે 50-25 માં જતા રહીએ. અમે લોકો આજે 48-50 ની આજુબાજુ પહોંચ્યા, પણ અમે લોકો આ ગ્રુપમાં જોડાવા માટેનું અમારું મેઇન હેતુ એવું હતું કે કોકે તો પહેલ કરવી જ પડશે અમારામાંથી. તો અમે લોકો એવું ઈચ્છું કે ભાઈ તમે લોકો જે અમારા કરતા આજે કોઈ 25 વર્ષનું છે, કોઈ 30 વર્ષનું છે, એમને કેમનું લાઈન દોરી. કેમ કે કોકને શું, અરે યાર કોણ કરે, શું કામ કરીએ, સમાજનું કામ છે, આમાં તો આવું થાય, આમાં આવું પેલા ટાંટિયા કહેશે. અમે લોકો પહેલ કરી એટલે તમે લોકો અમારી પાછળ આવો, અમે એવું ઈચ્છીએ, અને તમે લોકો આગળ વધો સામાજિક રીતે. અમારી ભાવના એ હતી, એટલા માટે અમે લોકો આ ફરીથી બધું ઊભું કર્યું. અને આજ લોકોને આગળ જઈને તમારે સાચવવાનું છે. देखो देश का इंजन मजबूत होगा तो डिब्बा ऑटोमेटिक चलता है, लेकिन इंजन में ताकत होनी चाहिए. इंजन में ताकत. જેમ કે ધ્રુવે કીધું કે હું દિલ્હી હતો, પણ આ મીટિંગ માટે હું દિલ્હીથી અહીંયા આવ્યો. કાલે મારે વટવા વિધાનસભાની અમારે જમણવારનો આખો પ્રોગ્રામ હતો, પણ મેં એ પ્રોગ્રામ કેન્સલ કર્યો અને વિજયનો ફોન આવ્યો એટલે હું અહીંયા આવ્યો. તો મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે આજે બધી ચર્ચા કરી, એમાં જે મહત્વના 5-6 જે તાત્પર્ય છે, એક સલાહકાર સમિતિનો હું સભ્ય જો હિસાબે હું તમને આપવા માંગુ છું. કે પહેલી વાત એ કે આપણે આ જે ગ્રુપ છે, લગભગ 100 ની આજુબાજુનું આપણું ગ્રુપ છે, અને 50 જણ આપણે અહીં ભેગા થયા છે. હવે આપણો પહેલો ટાર્ગેટ એ હોવો જોઈએ કે ગ્રુપ આપણા અમદાવાદ ને ગાંધીનગર જિલ્લાના જેટલા બી છે, તો મારા ખ્યાલથી 100 તો યુવાઓનો નહીં હોય.
400-500 જેટલા યુવાનો છે. તો સૌથી પહેલા એ 400-500 યુવાનો આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ભેગા થાય અને એમનું બધાના નામ એડ થાય. એ આપણે બધાએ જવાબદારી લઈને એક માણસ આપણે બધા જેટલા બી છે એ બધા 5-5 કે 10-10 સભ્યો ફરી બધા નંબર આપે અને એડ થાય. બીજી વાત કે આપણા જે યુવા કહેવાય આપણા હરીશભાઈ શર્મા, એ જે આપણે આપણું સમાજની જે નોંધણીનું કામ કરી રહ્યા છે, તો દરેક આપણા એટલા યુવકો છે બધા 5-5, 10-10 નામો, જેમ કીધું કે એરિયા વાઇઝ બધા નામ લખતા જાય તો શું છે કે એમનો બી ઉત્સાહ વધશે અને આપણે જે ઉપાસન કર્યું છે એ સફળ થશે. હવે એક તાત્પર્ય આ થાય છે કે આપણે પહેલું કામ આપણું હવે શરૂ થઈ રહ્યું છે. પહેલું કામ એ છે કે આપણા જેટલા બી ગુજરાતના, અમદાવાદના, ગાંધીનગર જિલ્લાના યુવાનો છે એ લોકોને વોટ્સએપના માધ્યમથી ભેગા કરવા. બીજું કે આ જે હરીશભાઈનું કામ ચાલુ છે એને સફળ, પૂરેપૂરું સફળ. એમાં અમદાવાદ, અત્યારે આપણે અમદાવાદ ને ગાંધીનગર જિલ્લા પૂરતી વાત કરી છે, એની અંદર તમામ પરિવારો આપણે આવી જાય તો એ પરિવારોનું મતગણનાથી આપણી શું છે પોલિટિકલ કે આપણી એક ગુજરાત રાજ્યની અંદર આપણી એક મજબૂતાઈ વધશે. એ પોલિટિકલ ભીખા કાકાને વધારે ખબર હોય કે સંખ્યા બળનું કેટલું મોટું મહત્વ હોય છે. એ વાડી માટે બી કામમાં આવી શકે. હવે બીજી વાત કે આપણે જેટલા બી પ્રોગ્રામ, હવે જેમ કે વિશાલભાઈએ કીધું છે, પછી અહીંયાથી જેમ કે જે લાલી મહારાજના સન છે એમને કીધું કે હું પહેલી વાર બોલું છું. આ આપણા માટે આ જે મિટિંગ કરીને આપણે યુવા સંગઠન ભેગા થઈએ છીએ ને, તે એમાંની ઘણા લોકોની અંદરની સ્કિલો ખુલશે. અંદર એનામાં ભરાયેલું હોય પણ એ કદાચ ઉભા થઈને બોલ્યા જ નથી, તો આજે હવે ઉભા થઈને હા એલો તો કરી શક્યા. તો એનાથી શું છે કે જેટલા બી યુવાનો છે અંદરની સ્કિલ ખુલશે. બીજી તમે જે વાત કરી કે જેમ કે ધ્રુવ છે, પછી આ ભાઈ છે સાયબર જે સંભાળે છે આપણે પેલું શું આપણે લિંક તમે એમને વેબસાઇટ સામેથી બનાવવાનું કીધું. મેં એ કામ પેલા ધ્રુવને આપેલું પણ એમને આપ્યું. પછી ધ્રુવે બીજું કામ ઉપાડી લીધું. જેમ કે ભીખા કાકાએ કીધું કે આવી રીતે ટ્રાવેલ્સનું. તો આપણે યુવા આપણે ફીસ નક્કી કરીશું કે ભાઈ આપણે યુવાનો, આપણી યુવા પાંખ અલગ છે. જો એક બીજી વાત કહી દઉં, આપણી જે યુવા પાંખ છે ને, આપણે બધી નદીઓ છે, એ નદીઓ ભેગી થઈને સરોવરમાં જશે અને આપણી સરોવરમાંથી બધું સમુદ્રમાં જશે. આપણું મેન તો ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ જ છે. આપણે એમના માટે કામ કરી રહ્યા છે. આપણું જે બી કામ હશે એ ગુજરાત પ્રદેશનું જે કામ આપશે, જેમ કે સંજયભાઈ છે કે ભીખાભાઈ છે કે લાલજી મહારાજ, એ જે આપશે એને કેવી રીતે સરળ બનાવી શકીએ અને મૂળ આપણે સમાજ માટે, ગુજરાત પ્રદેશ માટે આપણે શું કરી શકીએ. આપણો મેન ઉદ્દેશ એ હોવો જોઈએ. આ જે આપણે ચર્ચા કરી કે ભાઈ નોટબુક વિતરણ છે, ફરવાની છે, મીટિંગ છે, એ હોવું જોઈએ. એ શાના માટે હોવું જોઈએ કે આપણે બધા ભેગા થઈએ. આજે લગભગ અહીંયાથી 70% લોકો એવા હશે કે જે એકબીજાને પહેલી વખત મળતા હશે, કદાચ લગ્નમાં જોયા હશે પર્સનલી નામથી. એટલે આ બહુ મોટી વાત છે. આપણા છોકરાઓમાં બી આ ગુણો આવશે. એટલે આપણે, હું જો એમ કહું છું કે આંધાથી 150, 200, 300 જણ બધા ભેગા થાય યુવા, અને એટલી સરસ ટીમ બને આપણી કે આપણે આપણા સમાજના, જો તમે કીધું ભીખાભાઈ કે આપણે આવી રીતે બધા ભેગા થઈને એક ટૂર ગોઠવીએ છીએ કે જે 2500 રૂપિયામાં થાય છે. તો 2500 રૂપિયા લગભગ અહીંયા આગળ જે છે એમના માટે બહુ મહત્વના કે બહુ મોટી વાત નથી, પણ આપણામાંથી કે જે આપણાથી અજાણ છે અથવા જે અંદર છે પણ એની આર્થિક પોઝિશન નથી, તો આપણે બધા 100 રૂપિયા ભેગા કરીને એ 2500 રૂપિયામાં એ બહેન બી જાય કે માતા બી જાય કે પિતા બી જાય, જે બી હોય એ જાય ને આપણે એ કામ કરવાનું છે. આપણા માટે આ જે મીટિંગ, અને બીજું કે આપણે બધા ભેગા થઈશું અને એમને હરીફાઈ છે કે નાસ્તાનો પ્રોગ્રામ છે કે ક્રિકેટનો વિશાલભાઈએ કીધું એ રીતે નવરાત્રી છે, એ બધા પ્રોગ્રામ રાખવાથી શું થાય કે એક એજન્ડા મળશે કે આજે આપણે ઉત્સાહ, આપણે જો લગભગ અત્યારે આ પહેલી મીટિંગ આપી છે, હવે પછી આપણે 10-3 મહિને કોઈ પ્રોગ્રામ ગોઠવીશું તો આપણે જ્યારે અત્યારે ભેગા નતા થાય એ પહેલાની આપણે ભૂતકાળની વાત કરીએ તો કોઈ ભાઈબંધના ત્યાં આપણે મળવા જઈએ છીએ, પિક્ચર જોવા જઈએ છીએ કે કોઈના ત્યાં કોઈ પ્રોગ્રામ હોય તો આપણે જતા આવીએ છીએ. તો આવો પ્રોગ્રામ હશે ને તો એમને એક માધ્યમ મળશે કે આજે આપણે એન્જોયમેન્ટ કરવા પરિવાર સાથે જવું છે. હવે પછીની બીજી મીટિંગ હું વિનુભાઈને આગળ રાખીશ કે ફેમિલી સાથેની એક રાખે, અને બીજું કે આપણે જેટલા બી સદસ્ય અથવા જેટલા બી સભ્ય છે ને એ જે બી ખર્ચો થાય કે ભાઈ 10,000 ખર્ચો થયો, આજે 500 જણ આવ્યા તો બધાના ભાગમાં 200 રૂપિયા જ આવશે. બરાબર, બહુ ઈઝી કામ થઈ જશે. પણ સૌથી મોટી મહત્વની વાત એ છે કે આપણે જે થર્ડ પાર્ટીને કે બીજા સમાજના લોકોને મળીએ છીએ એના કરતા આપણે સમાજના જ ભાઈ